معزز سامعین اکرام و حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعذبین بعذابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ام مغرق خذ یدی سیہل لنا اشکالنا، یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی، فسیہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سیہل، ما ہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد داریں ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و خیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ رے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ ملک سخن، شہر یار فکر و فن، محبوب و محب پنجتن، آبروئے اہل سنن، پیشوائے اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان اپنے نبی کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور بجھ گئے جس کے آگے سبھی مشعلیں، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ حضرات، گویا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ بتا کہ نبی کے جود و سخا کا عالم کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ میں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض کیا میرے سرکار اعلیٰ حضرت، اس کی ترجمانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ بتا کہ نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ میں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض کیا میرے سرکار اعلیٰ حضرت، اس کی ترجمانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن یہ بتا کہ نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عرض کیا میرے سرکار اعلیٰ حضرت، اس کی ترجمانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ گویا کہ سرکار اعلیٰ حضرت
हम अपने नबी की शान बयान कर रहे हैं, अपने नबी की शान बयान कर रहे हैं। आप कुरान उठा करके देखो, सूरे फातिहा के अलिफ से लेकर वन नास के सीन तक पूरे कुरान में नबी की अजमत बयान किया गया है, नबी की रिफ़ाअत बयान की गई है, नबी की शान बयान किया गया है। गोया कि मैंने कुरान से सवाल किया, अरे कुरान ये बता ईमान किस चीज़ का नाम है? कुरान जवाब देता है कि सारे अमाल की जान ईमान है, सारे अमाल की जान ईमान, नमाज की जान ईमान, हज की जान ईमान, ज़कात की जान ईमान, रोज़े की जान ईमान। यानी जितने अहकामे शरइया है, जितने आमाले खैर है, सबकी जान ईमान है। अब मैंने ईमान से सवाल किया, अरे ईमान तू बता, नमाज तुझे अपनी जान मानती है, रोज़ा तुझे अपनी जान मानती है, हज तुझे अपनी जान मानती है, ज़कात तुझे अपनी जान मानती है, अब ये बता कि तेरी जान क्या है? तो ईमान ने कहा था तौहीद रज़ा। अगर ये जानना चाहते हो ईमान किस चीज़ का नाम है तो उसकी बारगाह में चलो, जिसे दुनिया सुन्नियत की जान, बरेलियत की पहचान, अच्छे रज़ात, प्यारे रज़ात, सच्चे रज़ात, अच्छे रज़ात, हम सब के रज़ात इमाम अहमद रज़ा खान की बारगाह में चलो। मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, है मेरे सरकार आला हज़रत, इसकी तर्जमानी आप क्या फरमाते हैं? ईमान किस चीज़ का नाम है? मेरे इमाम फरमाते हैं अल्लाह की सरताज बकदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। गोया कि सारे आमाल की जान ईमान। लोग रात दिन नमाज़ें पढ़ते रहे, दिन रात ज़िक्र अज़कार में मुब्तला रहे, लेकिन अगर उसके दिल में ईमान नहीं है, यानी मेरे नबी की मोहब्बत नहीं है, सिद्दीक़ की सदाकत की मोहब्बत नहीं है, उमर की अदालत की मोहब्बत नहीं है, मौला अली की मोहब्बत नहीं है, उस्मान गनी की मोहब्बत नहीं है, तो ऐसी नमाज़ें उनके मुँह पर मार दी जाएगी। और सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से मोहब्बत करता है, हज़रत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करता है, हज़रत मौला अली से भी मोहब्बत करता है, हज़रत इमाम हसन व हुसैन से भी मोहब्बत करता है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से भी मोहब्बत करता है, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से भी मोहब्बत करता है, और अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी से भी मोहब्बत करता है। गोया कि सुन्नी मवागे दुहल पूरी दुनियाए सुन्नियत को यही पैगाम देता है कि सुन्नी वो है जो एतदाल का रास्ता इख्तियार किए हुए है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रात मेरे नबी की शान वो शान है जिसको बयान करने के लिए रब फरमाता, मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूरी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का नूर हूँ और सारी कायनात से पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और फिर उस नूर से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। गोया कि हज़रत आदम अला नबीना अलैहि तहिय्यतु व सना से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, अय आदम सुनो, अगर मुझे मेरे महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो अय आदम मैं तुमको पैदा ना करता, शीश को पैदा न करता, ज़करिया को पैदा न करता, इस्माईल को पैदा न करता, इब्राहीम को पैदा न करता, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा न करता। गोया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, अय आदम सुनो, अगर मुझे अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ज़मीन व आसमान को पैदा ना करता, अर्श व कुर्सी को पैदा ना करता, लौह व कलम को पैदा ना करता। गोया कि अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कायनात को सजाया है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए आसमान का सामियाना लगाया है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कायनात को पैदा फरमाया है। अब अगर किसी को चाहिए मीलाद मुस्तफ़ा से चिढ़े तो चाहिए कि ज़मीन छोड़ दे, ये आसमान छोड़ दे और ऐसी ज़मीन तलाश कर ले जो ज़मीन मीलाद वाली ना हो, जो आसमान मीलाद वाला ना हो। अगर इस सरज़मीन के ऊपर रहना है तो सरकार आला हज़रत की बोली भूलनी पड़ेगी, वही बोली जो मेरे सरकार आला हज़रत उठते बैठते सोते
भागते बोलते रहे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के गिले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए आधू चल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुछ बदअक़ीदे कहते हैं कि नबी के ज़माने में सहाबा ने नबी का विलादत नहीं मनाई। तो सवाल ये है कि ये ज़माना आखिर है किसका? किसका ज़माना चल रहा है? तारीख़ उठा करके देखो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ला नबी यबादी अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। गोया कि ये ज़माना भी मेरे नबी का है, और जब तक सुन्नी रहेगा, नबी का जिक्र करता रहेगा, नबी की महफिलें करता रहेगा और पूरी दुनिया को यही पैगाम देता रहेगा कि ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हज़रात, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वालिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। सरकार का मेरे नबी का शजरा सुनवाने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह। अदनान के बेटे, मुईद मुईद के बेटे, नज़र के बेटे, नज़र के बेटे, मुज़र के बेटे, इलियास के बेटे, मुदरिका के बेटे, खुज़ैमा के बेटे, कनाना के बेटे, नज़र के बेटे, मालिक के बेटे, फहर के बेटे, गालिब के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, काब के बेटे, मुर्रा के बेटे, किलाब के बेटे कुसै है, और कुसै के बेटे बनु हाशिम है, बनु हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। यही हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात व बरक़ात है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आई। 5 या 6 साल की उम्र शरीफ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मुल्क शाम के यहूदियों को मालूम हुआ कि वो नबी जिनकी निशानी हमने तौरेत और इंजील में पढ़ रखी है, उनके वालिदैन इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। जब वालिद आ गए हैं तो बेटा भी ज़रूर आ जाएगा। मुल्क शाम के यहूदियों ने साजिश रची, मंसूबा बनाया कि किसी तरीके से अब्दुल्ला का सर लाया जाए, इसलिए कि जब बाप नहीं रहेगा तो बेटा भी नहीं आएगा। उन लोगों ने साजिश रची। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं अब्दुल्ला का सर लेकर के आऊँगा। सीधा गया मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर। पहुँचने के बाद क्या देखता है कि चंद लड़के खेल रहे हैं। उनमें से एक लड़का ऐसा था जिनकी पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था, नूर मोहम्मदी चमक रहा था। उस बच्चे को अपने पास बुलाने के बाद कहने लगा कि आप ये बताइए कि इनमें से अब्दुल्ला कौन है। आपने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला से आपका क्या काम? कहने लगा मुझे उनका पता चाहिए। आपने उसके चेहरे की तरफ देखा। चेहरे की तरफ जो आपने देखा तो सफ़र के आसार नज़र आए। चेहरे में गर्द लगा हुआ था, कपड़े में गर्द लगी हुई थी। आपने इरशाद फरमाया लग रहा है कि आप मुसाफिर हैं, रुको मैं अभी आपके लिए खाना और पानी लेकर के आता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे खाना पानी नहीं चाहिए बल्कि अब्दुल्ला का पता चाहिए। आपने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला के पते से तुम्हारा क्या लेना देना है? उसने कहा कि मुझसे हज़रत अब्दुल्ला के खाकसारी पर कुर्बान हो गया, इनकी सारी पर कुर्बान हो गया। कहने लगा कि मैं अब्दुल्ला का सर लेने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि मैं अपने घर में जाता हूँ, आने के बाद फिर मैं बताता हूँ अब्दुल्ला कौन है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर तशरीफ़ लेकर के गए। जाने के बाद एक हाथ में पानी का लोटा लिया है, दूसरे हाथ में खजूर का प्याला लिया है, और खजूर का प्याला लाने के बाद उसको दे देते हैं। देने के बाद उसने पानी को पिया, खजूर को खाया है, पानी को पिया है। और पानी पीने के बाद अब हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं कि जिस अब्दुल्ला की तुम्हें तलाश थी वो कोई और नहीं है बल्कि मैं ही मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। इतना सुनना था। उसके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार गिर गया। गिरने के बाद उसने बम आगे दुहल
یہ کہا تھا کہ اے لوگوں سنو، جب عبداللہ یعنی جب باپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، رے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات، یہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ذات بابرکات، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ مکۃ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ہے اور مدینۃ المنورہ میں حضرت آمینہ ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے گئے، عمر 24 سال۔ جب شکار کے لیے آپ گئے، جانے کے بعد ملک شام کے یہودی پھر آپ کے پیچھے آئے کہ کسی طریقے سے ان کا کام تمام کر دیا جائے، نہیں تو محمد بن عبداللہ آ جائیں گے تو انہیں کا ڈنکا بچے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے سواروں کو بھیجا، ایک روایت میں آیا ہے کہ شیر آئے، ایک روایت میں آیا ہے کہ سواروں کو بھیجا۔ بھیجنے کے بعد اس شیر نے ان لوگوں کو کاٹا، مار بھگایا کسی طریقے سے، اور اسی جنگل میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت وہب بھی موجود تھے۔ جب حضرت عبداللہ کا یہ اخلاق، یہ کرامت دیکھی تو ان پر فرفتہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، حضرت عبدالمطلب کو اپنے بیٹے کے لیے جس خاتون کی تلاش تھی وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ میں پائی جاتی تھی۔ گویا کہ مکہ میں حضرت عبداللہ کا کوئی ثانی نہیں اور مدینۃ المنورہ میں حضرت آمینہ کا کوئی ثانی نہیں۔ دونوں کا رشتہ ہوا، رشتہ ہونے کے بعد حمل شریف کا 2 مہینہ گزرا ہے۔ جب 2 مہینہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حمل سے ہوئی ہے، جب حمل سے ہوئی ہے ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبدالمطلب نے ملک شام یا مدینۃ المنورہ آپ نے روانہ کیا تجارت کی غرض سے۔ چنانچہ آپ تجارت کی غرض سے مکۃ المکرمہ تشریف لے کر کے آئے، لیکن آپ جانے کے وقت، واپسی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا اے میرے پروردگار، تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں سن لو، میرا محبوب یتیم نہیں ہوا ہے، بلکہ میرا محبوب یتیم نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر میرے محبوب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنے محبوب کی نگہبانی میں کروں گا، اپنے محبوب کی مدد میں کروں گا۔ گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں عطا فرما دی تھی، اور جب ساری چیزیں عطا فرمانے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ نہ دیا، بلکہ آؤ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب کو ساری چیزیں عطا فرما دیا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور ایک میرے محبوب کی، میرے نبی کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ پڑھانے والا رب کائنات، پڑھنے والے محبوب رب العالمین ہے۔ اور رحمان علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ حضرات، راستے میں انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو عورتوں کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنے رہتے ہیں۔ عدت میں وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے، باہر نہیں نکل سکتی ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو عورت کی عدت یہ ہے کہ جب تک بچہ جن نہ دے، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزرتی تھی، جب کسی گلی سے گزرتی تو پورا گلی مہکنے لگ جاتا تھا۔ وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب سے مکہ کے لوگوں نے شکایت کی کہ لگتا ہے کہ آپ کی بہو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بیٹے کا سوگ منانا بند کر دی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب گھر میں آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیٹی، میں نے فلاں فلاں باتیں سنی ہے، کیا یہ باتیں سچ ہے؟ اتنا سننا تھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ
ज़ारो क़तार रोने लग जाती हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, बाबा आप कैसे कह रहे हैं कि मैं अब्दुल्ला का शौक़ नहीं मनाती हूँ। इतना सुनना था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जब मक्का की औरतों कहती हैं, मक्का की औरतें कह रही हैं कि आप खुशबू लगाकर बाहर निकला करती हैं, इतना सुनना था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह पर बैठी हुई थी, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाया है। मिट्टी को उठाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दिया है। देने के बाद जैसे ही उस मिट्टी को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ लगाया है तो मिट्टी बिल्कुल खुशबू देने लग गई, बिल्कुल से मुझको अंबर की खुशबू आने लग गई। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे बाबा सुनो, ये मेरी कोई अपनी करामत नहीं है, ये मैंने न कोई बनाव श्रृंगार किया है, न मैंने इतर का इस्तेमाल किया है, न मैंने खुशबू का इस्तेमाल किया है, बल्कि आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला की अमानत जो मेरे शिकम में है, उसी की ये बरकत है, उसी की ये करामत है, उसी का ये मौजिज़ा है कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगा देती हूँ खुशबू से मुअत्तर हो जाता है, खुशबू देने लग जाता है। गोया कि मेरे नबी की वो शान है कि अभी दुनिया में तशरीफ़ लेकर के नहीं आए हैं, उससे पहले ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो रही है। गोया कि आज यही पैगाम लेकर के जाओ कि मेरे नबी की शान इतना बुलंदो वाला है कि कमा हक़ हो, कोई मेरे नबी की शान बयान नहीं कर सकता है, और शान बयान करना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे नबी की वो शान है, मेरे नबी की वो ज़ात है जिसके बारे में मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गए जिसके आगे सभी मशाले, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।